میں امبر آپ کی طرف آتا ہوں. آپ ذرا یہ والی آپ کی بلی بھی آ گئی ہے تاکہ جو لوگ مس کر رہے تھے یہاں پر وہ بھی دیکھ لیں. تو یہ موونگ آن، یہ جو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی اس میں بڑی واضح سٹیٹمنٹ آئی. شری لنکا کے منسٹر نے پرویز خٹک سے اپالوجی مانگی ہے. ان دونوں کو ذرا کور کرتے ہیں, اس پہ ذرا اپنا کامنٹ دیجیے. جی امبر, اور انمیوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. جی ظاہر ہے لمحہ فکریہ تو ضرور تھا جو سری لنکا کے جو پریانتا کے ساتھ ہوا, جس طرح سے آپ کو ریاکشن نظر آ رہا ہے. لیکن جب پرویز خٹک صاحب ایسی بات کرتے ہیں, اعجاز چودھری ملاقات کرتے ہیں سعد رضوی صاحب سے, اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی ایک رہنما نے ملاقات کی تھی, یہ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک سیاسی حقیقت بھی ہے جس کا اظہار سعد رضوی نے ایک نیوز ویک کے ابھی آرٹیکل میں ایک انٹرویو دیا تھا. اس میں کہا تھا کہ ہماری ضرورت ہوگی اپوزیشن کو بھی اور جو بھی حکمراں جماعت ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ انور کی سولنگی صاحب آپ ذرا اس پہ مجھے لگتا ہے کہ جو بائیڈن کی جو ورچوئل کانفرنس تھی وہ بھی ناکام ہو گئی ہے, اور انور کی جو ورچوئل لائن ہے وہ بھی ناکام ہو رہی ہے. اچھا مجھے بتائیے ذرا اپنا ایک دفعہ ٹرائی کر لے انور, ایک دفعہ پھر ٹرائی کر لے اپنی بات مکمل کرنے کی. اوکے, میں دوبارہ سے کوشش کرتی ہوں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ایک سیاسی حقیقت ہے اور ایک ہمارا خواہش کا اظہار ہے. دیکھیں اے پی ایس کے بعد بھی ہم نے بہت زیادہ ایک عزم ظاہر کیا تھا کہ دہشت گردی جو ہے اس کا ختم ہونا ہے, انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے. نیشنل ایکشن پلان بھی بنا تھا, وہ بھی اتفاق رائے سے, سیاسی اتفاق رائے سے. اس سے قبل آپریشن ضرب عزم کا آغاز ہو گیا تھا, لیکن آپ کو شدت اور تیزی زیادہ نظر آئی تھی اے پی ایس کے واقعے کے بعد. اور اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے کئی جو قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے, کچھ درجنوں کہہ رہے ہیں, کچھ زیادہ کہہ رہے ہیں. جو ایک معاہدہ بھی چل رہا ہے, اس پہ بہت زیادہ افسوس کا اظہار بھی کیا ہے کئی حلقوں کی طرف سے, جس میں بلاول بھٹو زرداری بھی شامل ہیں, کہ ہمارے لوگوں کو مارنے والے دہشت گرد جو تھے ان کو ہم دوبارہ سے ہم taking them to the states embrace again. تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس کے بعد بھی بہت بات ہوئی تھی کہ شدت پسندی کو ختم کرنا ہوگا, لیکن اس وقت بیانیہ کیا تھا؟ بیانیہ یہ تھا کہ ان کی این ڈی ایس اور را کے ساتھ فنڈنگ ہے اور تعلقات ہیں, افغانستان بھاگ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور یہ اس لیے ہمارے دشمن ہیں. تو جو اصل روٹ کازز تھے, کچھ ظاہر ہے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی قائم کیے گئے تھے, بٹ میں یہ کہوں گی کہ اس کی جو روٹ کاز تھا یا جس کو کاؤنٹر ایکسٹریمزم ہوتا ہے, وہاں تو ہم گئے نہیں تھے. مدارس کو مین اسٹریم کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور یہ بھی سنگل نیشنل کریکولم, لیکن وہاں آپ یہ دیکھیں کہ بہت بات چیت ہوئی, لیکن وہ نیشنل کریکولم جو ہے وہ اس کو بھی اپلائی نہیں کر رہا. پھر ہم اگر بریلوی ایکسٹریمزم کی بات کریں, جس کی شکل جو سیاسی شکل ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی ہے, اور جس کا ایک بنیادی میں کہوں گی جو ان کا نعرہ ہے وہ لبیک کا ہے, یعنی کہ رسول اللہ کے حوالے سے ہے. تو یہ آپ اس کو ختم کرنا, یہ عزم جو ہے, یہ صرف فی الحال تو مجھے تو باتیں لگ رہی ہیں, کیونکہ ایک سیاسی حقیقت ہے جس کا اظہار پرویز خٹک نے کیا. تو اس پہ ہم غصہ کر سکتے ہیں, اس پہ سری لنکا اور اس کے وزراء ناراض ہو سکتے ہیں, لیکن لوگوں کا تو یہی ذہن, ان کی ذہن سازی ہو چکی ہے. اور یہ بھی میں کہوں گی کہ یہ ایک دن ابھی دوبارہ میرے خیال میں کئی برسوں سے دوبارہ انور کی لائن میں کچھ مسائل آ رہے ہیں. اگر شاید آپ کچھ کہنا چاہیں, جو سوال تھا رضا کا اسی حوالے سے. جی دیکھیے مرتضی سولنگی صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری ریاست نے جو متشدد گروہ تھے ان کو استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے. وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہ استعمال ہوتے رہے ہیں. تو جب ایسی سچویشن ہوگی تو آپ ایکسٹریمزم کو ملک سے نہیں ختم کر سکتے, ریاست سے نہیں ختم کر سکتے. آپ کسی کے بیان بازی سے تو ڈرتے ہیں, لیکن بندوق سے آپ کو ڈر نہیں لگتا. بندوق سے آپ صلح کر لیتے ہیں, لیکن لفظوں سے آپ صلح نہیں کرتے, معمولی تنقید سے آپ صلح نہیں کرتے, اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں. جب اس طرح کی اسٹیٹ کی پالیسیز ہوں گی, جب ڈائیکاٹمی اس لیول کی ہوگی, تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا, اس کے بعد آپ نے 10 چیزیں ایسی کر لی جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ نے ٹی ایل پی کا دھرنا
देखा है, यहाँ पे टीएलपी को बनते देखा है, टीएलपी की क़याम देखा है, टीएलपी की लॉलेसनेस देखी है आपने, टीएलपी को यहाँ पर लेकर आना बिठाना आपने देखा है। फिर टीएलपी का गुस्सा देखा है। फिर उनका जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, स्टेट ऑफिशियल्स थे, उनको मारना पीटना, जान से मारना देखा है। लेकिन उसके बावजूद आप उनके साथ सुलह कर लेते हैं, आप उनको माफ कर देते हैं, आप उनको कहते हैं कि भाई हम आपको कौमी धारे में लाना चाहते हैं। आप टीटीपी जो आपकी स्टेट की रेट को बार बार चैलेंज करते हैं, जो हमारे सिक्योरिटी जवानों पर हमले करते हैं, फौजी जवानों पर हमारे हमले करते हैं, आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, उनको माफी देने के लिए तैयार हैं, उनके प्रिजनर्स छोड़ने के लिए तैयार हैं, छोड़ भी दिए हैं, आप उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, वो आपके मुल्क का वजूद मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप उनको रियायतें दिए चले जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप उनको किसी मौके पर इस्तेमाल कर लेंगे। ये तो बड़ा नहीं, अनफॉर्चुनेट अमन है। के लिए, आपकी अमन के सोच है। लिए, इतने में अमन के लिए ये किया जा रहा है कि जैसे अमन अमेरिका ने जो देखिए, रजा तालिबान साहब के साथ हमें किया, कम से कम हमारी स्टेट पे देखिए बात करने दीजिए मुझे। कम से कम जहाँ पे मुल्क का मफाद होगा, मेरी रियासत का मफाद होगा, मेरे लोगों की बात होगी तो मुझे बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वन फाइन मॉर्निंग किसी को भी ख्वाब आ जाता है, किसी को ख्याल आ जाता है, अच्छा जी हमने अब ये करना है, सुलह करनी है तो कर लें भाई। ये कोई बात तो नहीं है भाई। 10 साल आपने 20 साल किसी से जंग की है, फिर आप कहते हैं नहीं जी हमें सुलह करनी चाहिए। रोज तो आप कह रहे थे कि कमर टूट गई है, कमर टूट गई है। ये कैसी कमर है जो इतनी मजबूत है कि आपको सुलह करनी पड़ गई है? भाई जो पाकिस्तान को चैलेंज करेगा, जो मेरी रियासत को चैलेंज करता है, उसके साथ सुलह नहीं होनी चाहिए। जो इस स्टेट के लॉज को चैलेंज करता है, वो रजा रूमी हो, वो शाहिद मेतला हो, वो मुर्तजा सुलंगी हो, वो टीटीपी हो, वो टीएलपी हो, तो उसके साथ सुलह नहीं हो सकती। सुलह सिर्फ उसी के साथ हो सकती है जो कहे कि मैं आपके साथ नाराज हूं, आपकी रियासत ने मुझे ये हक नहीं दिया है, मुझे ये हक चाहिए, वरना मैं एहतजाज करूंगा, वरना मैं जलसा करूंगा, वरना मैं जुलूस करूंगा, वरना मैं रोड पे निकलूंगा। जैसे हक दो तहरीके गवादर है, जैसे वो रोड पे निकले हुए, भाई आप उनको एंगेज कीजिए, ऐसे लोगों को एंगेज कीजिए। जब आपके रियासत के बयानिए में इतना ज्यादा तजाद होगा, किसने बनाई है टीटीपी, टीटी को कौन सपोर्ट करता है, टीएलपी को कौन सपोर्ट करता है, किसने बनाई, कैसे बनी, लश्कर जंग कौन करता है? आपने अपना मुल्क तबाह करवा लिया, आपने एफएटीएफ से आपने अपने आप को ब्लैक लिस्ट करवा लिया, लेकिन आप मामला नहीं आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। डॉन लीक्स क्या थी? डॉन लीक्स यही थी कि भाई अगर आप नहीं करेंगे, मामला को बेहतर नहीं करेंगे, तो हम आपको बैन कर देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इवेंचुअली वो ब्लैक लिस्ट हो भी गए, और फिर आप अभी सारी वो चीजें कर रहे हैं जो डॉन लीक्स में की गई थी, और जो आपको उस वक्त नवाज शरीफ साहब कहते थे, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ी। लेकिन आपको 100 प्याज भी खाने पड़े और 100 जूते भी खाने पड़े। तो देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हमारा माइंडसेट है। हमें कहीं ना कहीं लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी कि हमने जाना किस तरफ है, करना क्या है। देखिए, कुछ चीजें, कुछ इदारे इतने ताकतवर जरूर होते हैं कि वो अगर इस तरह की चीजें ना भी करें तो वो फिर भी ताकतवर रहेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ जो मिलिट्री लीडरशिप को ललकारा जाता है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज उनके नाम लेते हैं, नेम टेकिंग करते हैं, और उनको डिफेंड कौन करता है? वो मुल्ला करते हैं, उलमा करते हैं, डिफरेंट जो मकतबा फिक्र के उलमा हैं, वो करना शुरू हो जाते हैं, डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं। वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को धमकियां देना शुरू हो जाते हैं। भाई जब इस तरह के मामला होंगे तो वो शिद्दत पसंदी भी करेंगे, वो मौत की बिल्कुल सूरत में किसी को मारेंगे भी सही, वो थानों को बिल्कुल भी शाहिद, जलाएंगे, वो आपके को भी रोकेंगे, वो किसी को जी भी मार शायद सकते हैं। मैं बिल्कुल, मैं सोलंकी साहब का भी जरा व्यू ले लूं इसके ऊपर। जी सोलंकी साहब, आपने शायद की जो है व्यू सुना, अंबर की भी थोड़ी सी बात सुनी, जरा आप भी इसमें थोड़ा इजाफा कीजिए। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बयानात, अच्छे अच्छे बयानात पहले भी आते रहे हैं। आप याद करें कि जब ये वजीराबाद में थे टीएलपी के लोग, उस वक्त कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास भी हुआ था। उसकी जरा बयान निकाल लें, उसमें किस तरह की बात की गई थी, उसके बाद क्या हुआ। ये आपके जो तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, हसन खादर, उनकी जरा टाइमलाइन पे जाए ना, देखें कि जी वो क्या बता रहे थे कि जी इतना नुकसान हो गया,
फलां हो गया। शेख रशीद क्या बातें कर रहे थे कि जी ये मिलिटेंट हो गए हैं। फवाद चौधरी क्या फरमा रहे थे। उसके बाद फिर उसका ड्राफ्ट सीन आपने नहीं देखा कि किस तरीके से एजाज चौधरी साहब हार फूल लेकर गए और उनके साथ सियासी इत्तेहादी बनने की बात की। तो मुझे अभी तक ऐसा कोई सबूत नाकाबिले तरदीद नहीं मिला कि हमारी रियासत ने इस तरह के जो ग्रोह हैं इनकी सरपरस्ती करना या इनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से हाथ खींच लिया है। नेशनल एक्शन प्लान का देख लें, उस जो 20 नुकाती था उसका क्या बना। तो बयानात अच्छे देने से हकायक जो है वो तब्दील नहीं होते। जब इन बयानात के पीछे कोई अमल दरामद होगा तो यकीनन हम उसका खैर मकदम करेंगे। यस अभी तक ये बात हुई नहीं है, जब होगी तो हम उसका खैर मकदम करेंगे।